اودنامہ کا پورا اخبار تفصیل سے پڑھنے کے لیے www.awadnama.com پر وزٹ کریں۔ ناظرین و سامعین آداب، 8 محرم مطابق 28 اگست 2020 کے اودنامہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سپریم کورٹ کا محرم کے جلوس نکالنے کی اجازت نہ دینا آج کے اخبار کی پہلی سرخی ہے۔ خبر کے مطابق محرم میں جلوس نکالنے کی اجازت دینے سے سپریم کورٹ نے انکار کرتے ہوئے الہ آباد ہائی کورٹ میں اپیل کرنے کو کہا ہے۔ سپریم کورٹ نے مولانا کلب جواد کی اس اپیل کو خارج کر دیا ہے جس میں انہوں نے پوری جگن ناتھ یاترا کا حوالہ دیا تھا۔ وہیں حیدرآباد ہائی کورٹ نے 20 لوگوں کی اجازت دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر 21 لوگ ہوئے تو 20 کروڑ روپے کا جرمانہ لگایا جائے گا، اور اگر 2 لوگ زیادہ ہوئے تو 40 کروڑ روپے کا جرمانہ حلف نامہ داخل کرنے والے کو دینا ہوگا۔ اتنے بڑے جرمانے کے باوجود حیدرآباد کے رہنے والے وحید الدین حیدر جلوس نکالنے پر راضی ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ایس ایس بوبڈے نے کہا کہ پوری جگن ناتھ یاترا ایک جگہ تھی، اس لیے اس کی اجازت دے دی گئی تھی۔ محرم کا جلوس پورے ملک میں نکالا جاتا ہے، اس سے نقصان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ عدالت نے کہا کہ اس سے خلفشار ہو سکتا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتا رمن نے جی ایس ٹی معاوضے کی ادائیگی ریاستوں کو نہ کیے جانے کو موضوع بنانے کے لیے کانگریس کے زیر اقتدار یا حمایت یافتہ ریاستوں کا نام لیے بغیر آج کہا کہ جو لوگ جی ایس ٹی نافذ نہیں کر سکے انہیں اس پر خود احتسابی کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں آکسفورڈ یونیورسٹی کے ذریعے تیار کردہ کورونا ویکسین کے دوسرے مرحلے کا ہیومن ٹرائل شروع ہو گیا ہے۔ یہ ویکسین ہندوستان میں کووی شیلڈ کے نام سے تیار کی گئی ہے، اور بھارتی ودیا پیٹھ میڈیکل کالج اینڈ ہاسپٹل کا کہنا ہے کہ جن 2 لوگوں کو کووڈ 19 کا یہ ٹیکہ لگایا گیا ان کی صحت سے متعلق اہم پیمانے معمول پر ہیں۔ آتم نربھر بھارت کے بارے میں منعقدہ ویبینار سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم ہندوستان نے کہا کہ ہندوستان کئی برسوں سے دنیا کے ان ممالک میں شامل رہا ہے جو سب سے زیادہ دفاعی پیداوار درآمد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب ہندوستان آزاد ہوا تھا اس وقت دفاعی پیداوار کے لیے ہندوستان میں کافی امکانات تھے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کے بعد دفاعی پیداوار بڑھانے کی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ کانگریس کے سینئر لیڈر غلام نبی آزاد نے کہا ہے کہ کانگریس کو مضبوط بنانے کے لیے کانگریس ورکنگ کمیٹی کا الیکشن بہت ضروری ہے۔ پہلے ہی صفحے پر آیت اللہ حمید الحسن کا خصوصی مضمون بعنوان حضرت عباس ابن علی شائع ہوا ہے، جس میں انہوں نے تاریخ کے حوالے سے لکھا ہے کہ فرات کے کنارے یزیدی فوج کے 4000 سپاہی معین تھے۔ سب نے حضرت عباس کو آتے دیکھا، کمانوں میں تیر جوڑے گئے۔ حضرت عباس ان برستے تیروں میں فرات کے پانی تک پہنچے اور ان بزدلوں سے فرمایا، میں عباس ہوں، پانی پلانا میری ذمہ داری ہے۔ حضرت عباس جس طرف حملہ کرتے سامنے کا لشکر فرار پر مجبور ہو جاتا۔ 4000 لشکری فرات کا کنارہ خالی کر گئے۔ جو ہزاروں تھے وہ اپنے سردار کا حکم موت کے خوف سے بھلا بیٹھے، اور جو اکیلا تھا 3 دن کا پیاسا تھا، اپنے آقا اپنے بھائی امام حسین علیہ السلام کے حکم پر فرات پر قبضہ کر چکا تھا۔ مشکیزہ پانی سے بھر لیا، نہ خود ایک قطرہ پانی کا پیا نہ ان کے وفادار گھوڑے نے۔ اب مخالفوں نے دیکھا یہ تو پانی یقیناً امام حسین کے خیموں میں پہنچ جائے گا، حالانکہ وہ دیکھ رہے تھے کوئی بڑی مشق پانی کی نہیں ہے، صرف ایک چھوٹا سا مشکیزہ ہے جو یقیناً کسی بچے کا ہے۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ مردوں میں لڑنے والوں میں اب سامنے میدان میں 2 کے سوا کون ہے، اس لیے یہ پانی اگر خیموں میں پہنچ بھی جائے گا تو کوئی لڑنے والا اس سے سیراب نہ ہوگا، اس لیے کہ پانی کسی میدان جنگ میں لڑنے والے کے لیے ہوتا تو حضرت عباس تو پیاس بجھائے بغیر آ رہے ہیں، اور ان کا رخ ادھر نہیں ہے جدھر امام حسین ہے۔ یہ پانی جن خیموں میں جا رہا ہے، اتنا سا پانی 3 دن کے پیاسے بچوں کو ہی ملے گا، لیکن وہ جو انسانی صورت میں بھیڑیوں سے بدتر تھے انہوں نے پوری شدت سے حضرت عباس کو گھیر لیا۔ عجیب جنگ تھی، عجیب شجاعت کا مظاہرہ تھا اور عجیب ذمہ داری تھی۔ شاید ایک پیاسے کی اتنی بڑی ذمہ داری کا نتیجہ تھا کہ دشمن کو ہر طرف سے قریب آ جانے کی جرت ہو گئی، اور پھر قریب سے ایک تلوار کا وار داہنے ہاتھ پر ہوا۔ حضرت عباس کو کچھ دیر بھی نہ گزری تھی کہ بایاں ہاتھ بھی کٹا، دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے۔ اب کیا کریں؟ سامنے خیموں میں سکینہ جیسی بھتیجی ہے، اس سے پانی کا وعدہ کیا ہے، اس کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ کیا کریں عباس کہ مشکیزے پر تیر لگا، پانی بہہ گیا۔ حضرت عباس نے اپنا سر آسمان کی طرف بلند کیا، اپنے رب سے گویا شکوہ کیا، اللہم ان اطفال الحسین عطشان، اے اللہ خیموں میں آقا حسین کے پیاسے بچے رہ گئے کہ سر پر کسی شقی نے وار کیا۔ آواز دی، آقا امام حسین آخری سلام قبول کریں۔ امتحانات پر ہونے والی سیاست کو اخبار نے آج اپنے اداریہ کا موضوع بنایا ہے۔ ادارتی صفحے پر ہی ڈاکٹر سلیم خان کا مضمون بعنوان بہار سیلاب اور کورونا کے بیچ سشانت اور انتخاب شائع ہوا ہے، جس میں وہ لکھتے ہیں کہ کورونا
की वबा के दौरान भी बीजेपी ने करोड़ों रुपए खर्च करके 100 अदद वर्चुअल जलसों का बेशर्मी से एहतमाम कर दिया। गैर मंसूबा बंद तरीके पर बंद बांधने और नहरें बनाने से फायदे के बजाय नुकसान हुआ। अटल जी ने नदियों को जोड़ने की बात कही थी, लेकिन मोदी जी मंदिर बनाने में जुट गए। मुल्क में गौ माता की बात तो बहुत होती है, लेकिन सैलाब में हजारों मवेशी बह जाते हैं, इंसानों को कश्ती से बचाया जाता है और ऊपर से खाने के पैकेट गिराए जाते हैं, मगर इस संकट काल में माता जी को भुला दिया जाता है। इस साल भी सैलाब से मुतासिर गांव वालों का कहना है कि बड़े पैमाने पर मवेशी हलाक हो गए हैं। उनकी लाशें जिस पानी में तैर रही हैं और वही पानी पीने के लिए वो मजबूर हैं। उनका यह भी कहना है कि जो रहनुमा इस मुश्किल घड़ी में मदद नहीं कर रहे हैं, हम उनको वोट क्यों दें। इसी सफे पर दूसरा मजमून मौसम बरसात दर्स इबरत व मौइज़त के उन्वान से अब्दुल रशीद तलहा नोमानी का शाया हुआ है। नीज अल्कोहल वाले सैनिटाइजर से कोरोना का बचाव के उन्वान से शहनाज सिदरत का मुरासला भी इसी सफे पर मौजूद है। 28 अगस्त के अवधनामा रियासती सफ़े पर अहम खबर के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जोर आवर लीडरान के खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हुए अतीक अहमद के इलाहाबाद में वाक़ करोड़ों की इमलाक को जब्त कर लिया है, जबकि लखनऊ में मुख्तार अंसारी से वाबस्ता इमारत को मिसमार कर दिया गया है। इंतजामिया का इल्ज़ाम है कि लखनऊ में तकरीबन 8000 स्क्वायर फीट पर मुश्तमिल इस इमारत को गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया है। LDA के VC शिवाकांत ओझा ने कहा कि यह दुश्मन इमलाक है और इस पर मुकदमा भी ज़ेरे इल्तिवा है। उनका कहना था कि LDA ने इन्हदामी कार्रवाई से कबल नोटिस भेजकर वजाहत तलब की थी, लेकिन कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ। दूसरी खबर में उत्तर प्रदेश के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड होम अवनीश कुमार अवस्थी ने लोक भवन में प्रेस नुमाइंदों से खिताब करते हुए बताया कि वजीर आला ने रियासत में कोविड-19 के 50,80,000 टेस्टों पर इत्मीनान का इजहार किया है। साथ ही मेडिकल टेस्टिंग का काम पूरी रफ्तार से करवाने की हिदायत दी है। मिस्टर अवस्थी ने बताया कि कोविड अस्पतालों के इंतजाम को बरकरार रखने के लिए हिदायत देते हुए वजीर आला ने कहा है, कोविड अस्पतालों में वेंटिलेटर समेत तमाम तिब्बी आलात सरगर्म रखे जाएं। ऑक्सीजन का बैकअप भी 48 घंटे का दस्तयाब होना जरूरी है। उन्होंने कहा है कि कोविड मरीजों ने HFNC हाई फ्लू नेजल कैन्यूला का अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। इसके पेश नजर इलाज के इस तरीक़ेकार को भी मुतहर्रिक रखना चाहिए। वजीर आला ने लखीमपुर खीरी में तालिबा के कत्ल पर सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा है कि मुजरिमों के खिलाफ NSA के तहत भी कार्रवाई यकीनी बनाई जाए। वजीर आला ने सोगवार खानदानों से दिली ताज़ियत का इजहार करते हुए 5 लाख रुपए की माली इमदाद का भी ऐलान किया है। सफ़े के बालाई खबर के मुताबिक रियासत में किसान क्रेडिट कार्ड तकसीम के वास्ते 10 अक्टूबर 2020 तक चलने वाली खुसूसी मुहिम के तहत महकमा माही परवरी के जरिए 1 लाख माही परवरों को उनके फायदे के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सहूलत फराहम कराई जाएगी। इस जिम्मे में महकमा परवरी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भुवनेश कुमार के जरिए रियासत के तमाम अजला के लिए किसान क्रेडिट कार्ड हदफ तय करते हुए तमाम जिला मजिस्ट्रेटों को सर्कुलर इरसाल कर दिया गया है। इसके मद्देनजर रवा मालियाती साल में 1 लाख किसान क्रेडिट कार्ड माही परवरी को तकसीम करने का जिले वार हदफ तय किया गया है। इसी से मुत्तसिल खबर में बताया जा रहा है कि रियासत में साइंसी तरीके से शहद की मक्खी परवरी को फरोग देने के मकसद से बागबानी और फूड प्रोसेसिंग के जरिए 3 महीने का शहद की मक्खी परवरी तरबियती प्रोग्राम 16 सितंबर से 15 दिसंबर 2020 तक मुनक्किद किया जाएगा। इन खबरों के अलावा मवेशी अमराज कंट्रोल स्कीम के लिए 20.53 लाख रुपए की रकम मंजूर होने की इत्तला भी इसी सफ़े पर मौजूद है। नाज़रीन, अवधनामा के आखिरी सफ़े की पहली खबर में शहर निगारा में होने वाली ऑनलाइन मजालिस की खबरें हैं, जिसमें मौलाना सैयद हैदर अब्बास रिजवी ने कहा कि अगर आज किसी के जहन में ये वसवसा जन्म ले कि करबला और याद शुहदाए करबला फकत शियों से मखसूस है, तो ये उसकी बड़ी भूल है। हमारे मुल्क की गंगा जमनी तहजीब और तारीख इस बात की बयानगर है कि आज 14 सदियां गुजर जाने के बाद भी करबला हर बाज़मीर इंसान के कल्ब दिल में, दिमाग में घर बनाए हुए है। इमाम बड़ा सैयद तकी साहब अकबरी गेट में अशरे की 7वीं मजलिस ने विलायत के मौजू पर ऑनलाइन खिताब करते हुए मौलाना सैयद सैफ अब्बास नकवी ने कहा कि विलायत मिस्ल उस चराग पे है जो रास्ते में रोशनी का काम करता है। अगर किसी सिराते मुस्तकीम पर चलकर जन्नत तक जाना तो वो विलायत की रोशनी की जाए है। इदारा मकसद हुसैनी की जानिब से मस्जिद कदम रसूल में मुनक्किद होने वाली 6ठी मजलिस को खिताब करते हुए मौलाना सैयद रजा हुसैन रिजवी ने अपने उन्वान सुखन बसीरत और हमारी जिम्मेदारियां पर गुफ्तगू करते हुए फरमाया कि बसीरत के मानी सिर्फ आंखों से देख लेना नहीं है, बल्कि बसीरत उसे कहा जाता है जो दिल की गहराइयों से किसी शय का मुशाहिदा किया जाए और उसे अक्ल खिरत की रोशनी में परखा जाए। शिया उलमा हिंद के ज़ेर एहतिमाम बंजारी टोला लखनऊ में इमामिया हाल में ऑनलाइन मजलिस आज़ा का इनेकाद हुआ, जिसको मौलाना अली हुसैन कुमी ने खिताब
खिताब किया। उन्होंने कहा कि जिस तरह कुरान पाक में हर खुश्क तर मौजूद है, उसी तरह इमाम हुसैन ने करबला में हर उस मंजर को पेश कर दिया जिसकी वजह से इस्लाम पर होने वाले हर हमले को रोका जा सकता है। इसी सफ़े की दूसरी खबर के मुताबिक इदारे मस्जिद हुसैनी की जानिब से शाह नजफ में सहमाही रिसाला मस्जिद हुसैनी के मुहर्रम नंबर का रस्म इजरा अमल में आया, जिसकी रूनुमाई में मुतअद्दिद उलमाए किराम ने हिस्सा लिया। रूनुमाई की रस्म आफ्ताब शरीयत मौलाना सैयद कल्ब जवाद नकवी के दस्ते मुबारक से अंजाम पाई। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल के ज़ेर एहतमाम दारुल उलूम निजामिया फिरंगी महल की जामा मस्जिद ईदगाह लखनऊ में 10 रोजा शुहदाए दीन हक और इस्लाम मुआशरे के जलसे में ऑल इंडिया सुन्नी बोर्ड के सदर मौलाना मोहम्मद मुश्ताक ने 7वें जलसे को खिताब करते हुए कहा कि खुदावंद कुद्दूस ने अपनी तमाम मखलूकात में इंसान को सबसे अफजल और अशरफ बनाया, उसको अक्ल शऊर की नेमत अता की ताकि वो खैर व शर और रोशनी और तारीकी में तमीज़ और फर्क कर सके। वन वाइज सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ऑनलाइन 12वीं बैनुल अक़वामी मुहर्रम तस्वीर और पेंटिंग नुमाइश को जूम नेट पर पेश और नशर किए जाने की खबर है। इस मौके पर मेहमानों में प्रोफेसर मारूख मिर्जा वाइस चांसलर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी लखनऊ, प्रोफेसर अब्बास मेहंदी, नवाब जाफर मीर अब्दुल्ला, अतहर नबी, प्रोफेसर साबरा हबीब, सैयद रिफात, स्वामी सारंग, हसन काजमी, अमीर हैदर, नवाब मसूद अब्दुल्ला, प्रोफेसर शारिब दौलवी, मोहम्मद खालिद, वकार रिजवी और मेराज हैदर वगैरह मौजूद थे। शहर की तारीखी एक मीनारा मस्जिद अकबरी गेट में मरकजी जमातुल हुफ़ाज़ की जानिब से एक जलसा मुनक़िद हुआ। कारी मोहम्मद सिद्दीक साहब ने जलसे को खिताब करते हुए कहा कि शहादत एक अजीम नेमत है और यौम आशूर 10 मुहर्रम बड़ी फजीलत का दिन है। रमजान के रोजों से पहले ये रोजा फर्ज था, रमजान के रोजों के बाद इसकी फर्जियत तो खत्म हो गई लेकिन अफजलियत बाकी है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यौम आशूर 10 मुहर्रम का रोजा रखने से 1 साल के सगीरा और गुनाह मुआफ हो जाते हैं।